हेलो फ्रेंड्स, कौन आपने भी गवर्नमेंट जॉब तलाश अच्छा मात्र कौन सी जॉब आपण मान हो ना कौन आपण मैंने एमती जॉब को खोज जहाँ बिना एग्जाम अप्लाई करहब एवं बिना एग्जाम आपण सिलेक्शन हम जदि हाँ ताले आपण मैंने बिल्कुल ठीक भिडियो को आसी आज ही भिडियो मुझे एमती एक गवर्नमेंट जॉब विषय कहबी जहाँकि आपण किसी भी एग्जाम देवा पड़ोनी मात्र यह आपण मानक मिनिमम क्वालिफिकेशन आपण मानकर 8 पास रही अछि आपण मानकर। तो चलतु देखा गवर्नमेंट जॉबटी विषय केमती कौन रही जॉबटी। गवर्नमेंट जॉबटर नाम टी आप देखिपे ओडिशा एनजीओ ऑफिस रिक्रुटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियर पोस्ट सैलरी अप टू 25,000 पर मंथ। तो यही गवर्नमेंट जॉबटी आपको एनजीओ तरफ आसी अच्छी जहाँकि आपण सालारी एपन देखिपे 25,000 आपण सालारी रही अच्छी एवं यही पोस्ट आपण भेरियस पोस्ट अच्छी गोटे दुईटी पोस्ट नहीं भेरियस डिपार्टमेंट पोस्ट अच्छी। तो चलते देखा केमी कौन रही जॉबटी। जदि आप देखिपे यह हूँ आपर एक परमानेंट जॉब टाइप ऑफ जॉब आप देखिपे यह हूँ आपर परमानेंट जॉब रही अच्छी आपण मैंने परमानेंट चाकरी करेंगे यह कौन सी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस जॉब नुहे। नेक्स्ट आप देखुए आप कैटेगरी यह हूँ ओडिशा गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग ताने यह हूँ ओडिशा कंडक्ट कर जॉब टी को नेम ऑफ द पोस्ट आप देखिपे भेरियस पोस्ट एग्जाम हम विभिन्न पोस्ट रही अच्छी एप्लिकेशन मोड आप देखिपे आपण ऑनलाइन एप्लिकेशन करहब एवं ऑफलाइन एप्लिकेशन करहब दुईटी माध्यम अप्लाई करेंगे। जदि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर गूगल फॉर्म अप्लाई करने पड़ो केमी कौन अप्लाई करेंगे सब किसी मुझे कहबी तापाई जमार भी चिंता हुआ ना यही वीडियो माध्यम ही मुझे कहबी। से जदि आप ऑफलाइन माध्यम अप्लाई करने चाहूँगे ताले आपन को पोस्टाल माध्यम अप्लाई करने पड़ो जहाँकि स्पीड पोस्ट माध्यम सबकि मुझे यही वीडियो माध्यम जनइबी। तो वीडियो को शेष पर्यटन निश्चय देखूँ। अप्लाई मोड जदि आप देखिए सांग मैंने यह हूँ आपर हु कैन अप्लाई और ओडिशा कैंडिडेट यहाँ अप्लाई करेंगे एथिरे किसी भी आपण मानकर असुविधा ना उभय पुरुष और महिला आपको यहाँ अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट आप देखिपे 21/9/2024 और स्टार्ट डेट हूँ ऑलरेडी स्टार्ट हो जाए एग्जाम अप्लाई डेट अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो जाए मात्र यार लास्ट डेट हूँ आपर 21/9। जेंडर देखिपे बोथ मेल एंड फीमेल यहाँ अप्लाई करेंगे आराम समस्त अप्लाई करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो देखा तो फास्ट देखो कौन कौन पोस्ट आप रही है फास्ट आप गोटे रही है प्रोबेशनल ऑफिसर केस वर्कर चिल्ड्रेन वेलफेयर ऑफिसर। तो जदि आप यही पोस्ट अप्लाई करने चाहते ताले देखो आपण मान क्वालिफिकेशन कौन अच्छी ग्रेजुएट रही है क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट होने अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आप देखो जदि आप हाउस फार्मर जॉब रे अप्लाई करने चाहते हाउस फार्मर ताने आपण मानक सेमती ग्रेजुएशन टी आवश्यक रही है। नेक्स्ट आप देखिए जदि आप हेल्पर कम नाइट वाचमैन जदि आप अप्लाई करने चाहते ताने आपको 8 कि 10th क्लास पास रही आवश्यक ताले आपने अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हाउस कीपर अप्लाई करने जब आप चाहते से आपको 8 कि 10th क्लास पास आवश्यक मात्र 8 क्लास आवश्यक और 8 क्लास पास कर 25,000 टंका पर्यंत इनकम करेंगे मासक। तो सहीपरी एजुकेटर जदि आप चाहते आप साइंस रही है ग्रेजुएशन आवश्यक ताकि साइंस माध्यम कर आवश्यक रही है। पीटी मास्टर जदि आप पीटी जदि योगा टीचर कि पीटी माने हाँ चाहते आप डिग्री रही है बैचलर डिग्री रही है कि आप डिप्लोमा कर दरकार इन योगा ट्रेनिंग रे आपको डिप्लोमा कर रही है। जदि आप माने आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर जदि आप चाहते ताहले आपको डिग्री आवश्यक रही है। से देखिपे पोस्ट नेम आप जहाँ कहीगले आप प्रोफेशनल ऑफिसर हाउस फादर जहाँ भी कहीगले ऑलरेडी आप पोस्ट नेम रही है। नेक्स्ट आप देखिए एज लिमिट कौन कौन पोस्ट पाई केते कौन आप एज रही है थे चलो देखी ना आप देखिए आप मिनिमम एज आप 21 वर्ष रही है आप 21 वर्ष मिनिमम एज रही आवश्यक अच्छी से आप मैक्सिमम एज 45 वर्ष रही आवश्यक अच्छी। जदि आप 21 वर्ष रु 45 वर्ष मध्य बयस होता है ताहले आपण मैंने कौन भी पोस्ट अप्लाई करें।
ଯଦି OBC ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ OBC ଆପଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ତା ମାନେ OBC ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି କେଉଁ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ତାହେଲେ ସେ 21 ବର୍ଷରୁ 48 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତାର ବୟସ ଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ SC/ST PW ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ମିଳିବ, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, ସେହିପରି PWD ଓ SC/ST ପାଇଁ 15 ବର୍ଷର ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ଯଦି ସାଲାରୀ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଲାରୀ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଅଫିସର, କ୍ୟାସ୍ ୱାର୍କର ଏବଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 23,000 ସାଲାରୀ ରହିଅଛି। ହାଉସ୍ ଫାଦର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 14,000, ହେଲ୍ପ କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 7,000, ହାଉସ୍ କିପର ପାଇଁ 7,000, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ। ସେହିପରି PT ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ 1,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 1,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ୟୋଗା ଟାଇମ୍ ଥିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ PT କିମ୍ବା ଆର୍ଟ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର ଯଦି ଆପଣମାନେ କିମ୍ବା PT କିମ୍ବା ୟୋଗା ଟିଚର, ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେଟର ହେଇଥିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସବୁ କିମ୍ବା 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, 10 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା 1 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ୟୋଗା କ୍ଲାସ୍ ଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ ଟିଚର ଆର୍ଟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହା ତ କରିବେ। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଥିରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10th କ୍ଲାସ୍ ମାର୍କ ଆସିବ, +2 ମାର୍କ, ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର +3 ମାର୍କ ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡିପ୍ଲୋମା ମାର୍କ ନିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତ କେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଏତିକ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମତଲବ ଯଦି ଆପଣମାନେ 10 କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ତାର 10% ଏଥିରେ ନିଆଯିବ। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ +2ରେ ଯେତେ ବି ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ତାର 50% ନିଆଯିବ। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଯେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ତାର 25% ନିଆଯିବ। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ 30 ମାର୍କ, ଏନି ଅଦର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଯଦି କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ 10 ମାର୍କ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ୱାର୍କ କାମ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜବ୍ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ 10 ମାର୍କ ନିଆଯିବ। ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 100%ରୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପିଲାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପରସେଣ୍ଟ ରହିବ 100%ରୁ ଏହିପରି ଆପଣମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାର୍କ 10%, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀରୁ 15%, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ 25%। ଏହିପରି ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାର ହାଏଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ରହିବ 100%ରୁ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ଟି ମିଳିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମାର୍କ ରହିଅଛି, ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ଅଧିକ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ସିଓର ଚାକିରି ପାଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଡ଼େନ୍ ଜବ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ରେଲୱେ, SSC, UPSC ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଆପଣଙ୍କର ହିଡ଼େନ୍ ଜବ୍, ଯାହାକି ହିଡ଼େନ୍ ଜବ୍ ବାହାରିଥାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଏସବୁ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ବିଷୟରେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ। EBC ପାଇଁ ମତଲବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ। OBC ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ଫ୍ରି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଲାଗୁନି, ତ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10th କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର +2 ମାର୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ରେସିଡେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦରକାର ଅଛି। ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟାଚ୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ଏହିସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର
ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବେଳେ ଦରକାର ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ ପାଇଯିବେ, ଶେଷରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ 28 ଯାହାକି ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସେହିପରି 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କହିସାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ବିୱାର ଫର୍ ସବମିସନ୍ ଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ବିକଜ ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିଲେ ଅର୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଡେଟ୍ ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିଲେ କିଛି ଲେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୋ ଏହି ଡେଟ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024। ତ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଡିଟେଲ୍ସରେ। ମୁଁ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କଟି ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏସବୁ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି। ଏଇଠି ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDFର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଠାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜବ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜବ୍ଟି ରାଉରକେଲା ତରଫରୁ ଜବ୍ଟି ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଏଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ କେତେରୁ କେତେ ବର୍ଷ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେଉଁ ଜବ୍ ପାଇଁ କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଯାହାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲିଙ୍କଟି ମୁଁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଯାହାକି ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଯାଇ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠି ଏଇ PDFଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ ଏକ ମିଳିଯିବ। ଏହି ଲିଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ଜବ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି PDFଟି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କଟି ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି PDFଟି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସେଠି ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ PDFରେ କ'ଣ କେମିତି ଦିଆଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦି କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ଲେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍, ଦୁଇଟି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଡ୍ରେସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣ ଏବେ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠି ପୂରଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଓ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେମ୍ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ପୂରଣ କରିବେ। ଏଠି ଏକ ଇମେଲ୍ ID ଦେବେ। ସେପରି ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଠି ଲେଖିବେ। ସେକ୍ସ ଆପଣମାନେ ମେଲ୍ ନା ଫିମେଲ୍ ଏଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଅର୍ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଲେଖିବେ। ଏଠି କାଷ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଲେଖିବେ। ମଦର ନେମ୍, ଫାଦର ନେମ୍ ଲେଖିବେ। ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେଟ୍ରିକ୍ର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେଉଁ ବର୍ଷରୁ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ କେଉଁ ବର୍ଷ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେମ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଏଠି କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲେ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଏଠି ଲେଖିବେ। ସେପରି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେଟା ଲେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ୟା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି ଆପଣ ଯଦି ମେଟ୍ରିକ୍ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ରହିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯଦି କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ରହିବ ଏଠି। ସେହିପରି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ +2 ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ପୂରଣ କରିବେ ସବୁକିଛି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ ସେମିତି ପୂରଣ କରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ ସେମିତି ପୂରଣ କରିବେ। ଏହିସବୁ ପୂରଣ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
एम्प्लॉय डिटेल्स करेन्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉय आटाच प्रूफ करेन्ट पासपोर्ट यहीपरि सब अच्छे आपने देखिपे आप सब पूरण करेंगे शेष में आप देखिपे कि ये आपर एक प्लेस लिखे डेट लिखे जो डेट आप आप्लाय करेंगे से डेट आप लिखे ये आप सिग्नेचर देते तो ये पीडीएफ टी मोर टेलीग्राम चैनल कि व्हाट्सएप चैनल प्रोवाइड करदेवी तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाए देखिपारे जदि आप चाहते केमी कौन ये फॉर्म टी आप्लाय कर विषय डिटेल्स भिडियो आने ताले मत तले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिंतु मुझे विषय एक डिटेल्स भिडियो नहीं आसबि आपको प्रैक्टिकली वीडियो लाइव वीडियो करके देखदेवी कौटी केमी कौन आवेदन करमी कौन कौटी कौन लिखा एड्रेस कौन लिखा नेम डिस्क्रिप्शन वर्किंग सबू किसी आप देखदेवी केमी कौन लिखा तो रोचे आज ये जब भिडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदे जय जगन्नाथ।